Every strong vision needs balance. While one dreams boldly, another ensures stability. Our Vice Chairman, Mr. Basham Hanumantrao Garu, is that steady force. The calm behind decisions, the strength behind milestones, the balance behind growth. May we now present a special audio-visual tribute capturing the strength and simplicity of our Vice Chairman's journey. Sir, your leadership proves that true authority isn't about volume, it's about values. With deep respect, I invite Mr. Hanumantrao Garu, our Vice Chairman, to kindly grace the stage. Not a building, not a board, not a compass, but a belief. Before classrooms were filled, before results were celebrated, before thousands of students carried Basham name forward, there was one man who saw it all when it was still invisible. Our chairman, Mr. Basham Ramakrishna Garu. We now request everyone to kindly direct your attention to the screens as we present a glimpse of the journey of our chairman, sir. లో స్కూల్ పెట్టినప్పటి నుంచి 30 ఏళ్ల పాటు నా సంస్థల మీద మన స్టాఫ్ మీద నమ్మకంతో ఎంతో లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలను మా చేతులు పెట్టి ఆ నమ్మకం ఉంచిన అందరి లక్షలాది మంది విద్యార్థుల పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. కలలను తన వెలుగుతో గెలిపించు ఘనుడురా పడి నలిగిన బతుకులకొక బలమగు భుజమివ్వగలడురా వదలడు ఎదురుగా తప్పు జరిగితే ఇతనిలా ఓ కలం మన వెనుకనే పోరాడితే సత్యమేవ జయతే సత్యమేవ జయతే. Ladies and gentlemen, with utmost respect and pride, I
invite our chairman, Mr. Basham Ramakrishna Garu, to kind of grace the stage. Thank you, sir. Sir, the stage is brighter because you're on it. Invite a leader who turns ideas into execution. May I request our CEO, Dr. J. Chaitanya Kumar Reddy Garu, to address the gathering. Sir, please. A pleasant evening to one and all. Firstly, I thank Ramakrishna sir, Hanumantrao Annai, and Saket for gracing Gala event with your presence. In spite of your busy schedules, you people are here that showcase the love and affection towards the teacher fraternity. So on behalf of everyone, thank you so much. For three of you, thank you so much. On this special day, I just want to address on 2 points. Point number one, on behalf of the main people over here and entire Basham family, I want to say a special thanks to each and every person over here. Just because of you people, we are pretty much proud. Proud ante anta ఎంత ప్రౌడ్ కాదండి, బీభత్సమైన బాగా బలుపుతో కూడుకున్న ఒక ప్రౌడ్నెస్ అండి. ఎందుకురా అంటే యూజువల్లీ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ నో అని చెప్పడం చాలా కష్టం. నో అని చెప్పడానికి చాలామంది భయపడతారు. బట్ అలాంటి సిట్యువేషన్లో వీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు యూజ్ దట్ నో వర్డ్ ఇన్ మెనీ వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, no campaigning, no hoardings, no distribution of pamphlets in front of supermarkets or in front of any shopping malls or theaters, no door-to-door distribution of the pamphlets or sending people for the admissions, like no PRO system. The main important thing is no admissions. In almost 90% of the branches, all the seats are filled by this time. And no vacancies as well. Almost all the branches are full. This all happens only because of you people. Every year, we people are growing like anything. It's only because of the great work what you people were doing at your branches. మీరు మంచిగా స్టడీస్ చెప్పబట్టి we got 491 హైయెస్ట్ మార్క్ వచ్చింది. అండ్ రేపు రాబోయే 10th క్లాస్ స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్లో కూడా we are going to this year batch is very good for us. So for that reason, we are expecting like a very good number. So ఆ వెంకటేశ్వర ఆశీస్సులు ఏమవుతుందో చూడాలి. అండ్ మీరు క్లాస్ రూమ్లో చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు టీచింగ్ చేయబట్టి, స్టూడెంట్ మీద మంచి కేర్ తీసుకోబట్టి, చాలా గర్వంగా మనకి మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా బ్రాండ్ నేమ్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉండి, ఇంత కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఇన్ని న్యూ స్కూల్స్ వచ్చినప్పటికీ మనం ఈరోజు చాలా విషయాల్లో నో అని చెప్తూ అడ్మిషన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యూ గైస్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ showering such a great love towards the organization and towards the children. Hats off to all of you people. And on behalf of entire Basham family, my heartfelt thanks to each and every person who is working hard for the betterment of the children and for the school. And second point, on behalf of everyone over here, because I'm the person who is acting as a mediator between you guys and between the management. So on behalf of everyone over here,
I just want to say a big thank you to these three of main people who are here. వీళ్ళ ముగ్గురికి ఒకటే కామన్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయండి. అదేంట్రా అంటే వీళ్ళ ఐడియాలజీ, సింప్లిసిటీ, కమిట్మెంట్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్. వాటికి సీరియస్లీ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ సపోజ్ టు సే హ్యాట్స్ ఆఫ్, because I am the right person to give a proper justification for those names, I guess. సింప్లిసిటీ అంటే ఆయన ఎంత సింప్లిసిటీ ఉంటారో అది ఆర్గనైజేషన్లో మీరు అందరూ ప్రతిరోజు చూస్తున్నారు. దెర్ ఈజ్ నో బాసిజం ఎట్ అవర్ ప్లేస్. ఉందా బాసిజం? బాసిజం లేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే అంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ రామకృష్ణ గారు, హనుమంతరావు గారు. సో వాళ్ళు డౌన్ టు ఎర్త్ ఎంత సింపుల్గా ఉంటారో అదే ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఒక బాసిజం లేకుండా ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్గనైజేషన్ లోపల మెయింటైన్ అవుతూ ఉంది. అండ్ కమిట్మెంట్ అయితే ఇక నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇప్పుడున్న ఈ మోడర్న్ ఎరాలో ఇది కొనుక్కుందాం, అది కొనుక్కుందాం, లేకపోతే ఇంకా పెద్దవి చేద్దాం అనే ఆలోచనలు అందరూ జనరల్గా మేనేజ్మెంట్స్, హెడ్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. బట్ వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఫస్ట్ శాలరీస్, దాని తర్వాత ఏదైనా ఆన్ టైమ్ పేయింగ్ శాలరీస్ టు ద ఎంప్లాయీస్. దట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ కమిట్మెంట్. కావాలంటే మీరు ఎప్పుడన్నా శాలరీస్ చేయడం చూసారా? సో దట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద శాలరీస్ ఆన్ టైమ్. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఐడియాలజీ. ఆ ఐడియాలజీకి ఇంకా పెద్ద హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. మీరు మార్కెట్లో ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇఫ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ టు యువర్ హోమ్ యూ కెన్ సీ లాట్స్ ఆఫ్ హోర్డింగ్స్ అబౌట్ న్యూ స్కూల్స్. మనం ఒక 10 years బ్యాక్ ఒక స్కూల్ పెట్టాలంటే మనం ఏం చేసామంటే ప్లే గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, కోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి మనం ఒక ఇమేజ్ ఒకటి డిస్ప్లే చేసి మనం ఇక్కడ పలానా ప్లేస్లో 1.5 acre 1 acre స్కూల్ వస్తుందని చెప్పి మనం పబ్లిష్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అందరూ అదే ఫామ్లో ఫాలో అవుతున్నారు. న్యూగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ దే ఛార్జింగ్ లైక్ 1.5 lakh 2 lakh ఫీజెస్ ఛార్జ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ దర్ గెటింగ్ అడ్మిషన్స్ ఆల్సో. అంత కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ వాళ్ళంతా మనీ మేక్ చేస్తున్నా నాకు ఇది చాలు, ఎక్కువ ఫీజెస్ పెంచొద్దు అని నొక్కి మరీ చెప్పే అంత గొప్ప మనసు వీళ్ళకు ఉందండి. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. అంటే మనీ వస్తున్నా నాకు వద్దు, నాకు ఇదే చాలు, నా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి, పేరెంట్స్ అందరూ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి, చేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి అని అనుకునే ఒక గొప్ప మనస్తత్వం మేనేజ్మెంటు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో బికాస్ ఎందుకు ఐఎమ్ ద రైట్ పర్సన్ నేను చెప్పానంటే, నేను వీళ్ళ దగ్గర స్టూడెంట్గా మీలో చాలామంది తెలుసు, నేను ఇదే స్కూల్లో 7th classలో నేను జాయిన్ అయ్యాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు గ్రోత్ ఎలా ఉందో చూస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు అంతే ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎప్పటికీ అంతే ఉంటారు. సో ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. అండ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ టీమ్ని మాకు ఇచ్చి ఇక్కడ లీడ్ చేయమంటాం, ఇట్స్ ప్రెటీ మచ్ ఈజీ జాబ్. ఎందుకంటే సీరియస్లీ ఈవెన్ భాష్యం ఈజ్ ఆల్సో బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ టీమ్ అండ్ సచ్ ఎ లవ్లీ పీపుల్. అందరూ మంచి అందగాలే కాదండి, బాగా వర్క్ కూడా చేస్తారు. అంత గ్లామరే కాదు, దీస్ పీపుల్ వర్క్ ఎ లాట్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ వర్కాహలిక్ అండ్ చాలా హ్యాపీగా నడిచిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అకాడమిక్ స్టార్ట్ అయిందో ఎప్పుడు అకాడమిక్ ఎండ్ అయిందో కూడా తెలియదు. అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ దగ్గరకు రాకుండా ఎక్కడికక్కడ వీళ్ళే అందరూ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మై జాబ్ ఈజ్ ప్రెటీ మచ్ ఈజీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఎ వెరీ ఈజీ జాబ్ ఫర్ మీ. And I'm blessed to be part of this organization. And hats off to you, sir. And once again, thank you so much. If you guys also feel the same, like నేను చెప్పిన క్వాలిటీస్ అన్ని మీరు కనుక ఏకీపిస్తే, give a big, this is the right time to give applause to the management. Give a big applause to all the management over here. Right? Once in a rarely we get a chance to say thanks to the management. So thank you, sir. On behalf of everyone over here, thank you so much for giving everything. అండ్ ఈవెన్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కూడా మీరు అందరూ ఇంత సరదాగా ఇంత వచ్చి గైస్ ఆర్ రాకింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఇయర్ బై ఇయర్ మీరు పర్ఫార్మెన్సెస్లో పీక్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. సో ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ యూజువల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ MNC కంపెనీస్, లైక్ పెద్ద ఐటీ కంపెనీస్లోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ అలాంటివి మన స్కూల్లో కూడా ఉండాలి అని చెప్పి ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ను కూడా బయటికి తీసి మీరందరూ మీలో ఒక జోష్ నింపాలని
ఇంత స్పెండ్ చేయడానికి దానికి కూడా గొప్ప మనసు ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ అన్నయ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సాకేత్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఈగర్ టు వెయిటింగ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఒక్కొక్కళ్ళు బీభత్సంగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much for your gracious words, sir. We all are ready for the performances. Wisdom built on experience is the strongest foundation. I now request our Vice Chairman, Mr. Basham Hanumantarao Garu, to kindly address the gathering. Sir, please. భాష్యం కుటుంబ సభ్యులందరికీ ముందుగా గాలా 4.0 శుభాకాంక్షలు. ఇందాక నుంచి వస్తున్నా, ఏందో మరి క్లాస్ రూమ్లో భయపడతా పిల్లలు కూడా భయపడలేదు. అట్లా ఇవాళంతా మీడే కదా, సౌండ్స్ వస్తానే ఉండాలి. మొదటగా ఈ సంవత్సరం సిబిఎస్ఈ రిజల్ట్స్లో 491 మార్క్స్ తోటి మంచి రిజల్ట్స్ సాధించిన మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. 491 మార్క్స్ అంటే ఇంకా 9 మార్క్స్ గ్యాప్ ఉన్నట్టుంది. అది కూడా ఆలోచించండి ఒకసారి. ఎందుకంటే 500 మార్క్స్ కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి కూడా. కాకపోతే ఈసారి మన జోన్కి వచ్చిన పేపర్స్లో కొన్ని పేపర్స్ చాలా హార్డ్గా ఉండటం వలన కొంత ఇబ్బందికరం. ఎనీహౌ 491 దాకా వచ్చాం కాబట్టి 500 దగ్గరికి వెళ్ళడం కూడా పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదనుకుంటున్నాను. తర్వాత చైతన్య చెప్పినట్టుగా మాకు కూడా ఉంటాయి, అది కొనాలి ఇది కొనాలి అని. కానీ అతను కొన్నీయుడు. ఎందుకంటే చైతన్య మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ గురించి కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ గురించి కానివ్వండి, ఇక్కడ మన ఫెసిలిటీస్ గురించి కానివ్వండి, మన స్టాఫ్ గురించి కానివ్వండి, మరి చైతన్య కన్విన్స్ చేసే విధానం కానివ్వండి, ఏదన్నా కానివ్వండి, మాకున్న స్వతహాగా మాకు వచ్చిన ఆలోచన కానివ్వండి. ఫస్ట్ మన చైర్మన్ సార్ చెప్పేది ఏంటంటే, ముందు ఖర్చులన్నీ పెట్టండి. ఫెసిలిటీస్ కావాలా ఇవ్వండి, ఇంక్రిమెంట్స్ కావాలా ఇవ్వండి. ప్రతిదీ కూడా ఎక్కడా కూడా ఇంక్రిమెంట్ మేము ఎంతే వేస్తామని మేము ఎప్పుడు మాట్లాడం. ఎందుకంటే ఆ ఛాన్స్ వీళ్ళు మాకు ఎవరు. ఇంక్రిమెంట్స్ కానివ్వండి, ఇంకా ఫర్దర్ బెనిఫిట్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే క్యాంపస్లు బాగుండాలి, స్టూడెంట్స్కి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, అట్లానే స్టాఫ్ అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశం మాకు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన టీంలో కూడా చైతన్య కానివ్వండి, ఇంకా అదర్ మన సిఓస్ కానివ్వండి, జడ్జిఓస్ కానివ్వండి, ప్రతి మీటింగ్లో కూడా ముందు మనం ఏమి ఇవ్వాలి క్యాంపస్లకు కానివ్వండి, రెన్యువేషన్స్ కానివ్వండి, ఆ తర్వాత మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఏముంది అది లెక్క మన దగ్గర. దీనికన్నా చప్పట్లు కొట్టండి. అంటే జనరల్గా మేనేజ్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, అడ్మిషన్స్ అయిపోగానే ఈ సంవత్సరం ప్రొజెక్షన్స్ ఏంటి, ఈ సంవత్సరం రెవెన్యూ ఏంటి, ఎంత మిగులుద్ది, అది తీసి పక్కన పెడదాం, మిగిలింది ఖర్చు పెట్టుకుందాం అన్నట్టు ఉంటుంది. మన ఆర్గనైజేషన్లో మాత్రం చైర్మన్ సార్ మొదటి నుంచి కూడా ఆయన వ్యూ ఒక్కటే, ముందు ఖర్చు పెట్టండి, కావాల్సినవి మొత్తం చేయండి, చివరికి మిగిలింది మంది, తగిలితే మనం ఇద్దాం. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇంత బ్యూటిఫుల్ టీం, ఇంత మంచి టీం మనకు దొరకటానికి అవకాశం ఉందంటే మీకు చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. కానీ భాష్యం గ్రూప్లోనే మనం అంతా ఎందుకున్నాము అంటే, ఇవన్నీ కూడా అంటే మనం పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, మనం హ్యాపీగా ఉండాలి, మనం ప్రెషర్ లేకుండా వర్క్ చేసుకోవాలి అనే చాలా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ మన దగ్గర పాజిటివ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మంచి టీం, మంచి క్వాలిటేటివ్ టీం మన దగ్గర భాష్యంతో ఇదవటానికి మెయిన్ రీజన్ అది. సార్ దగ్గర, చైర్మన్ సార్ దగ్గర ఏవైతే ఐడియాలజీ ఉందో ఆ ఐడియాలజీ కింద ప్రిన్సిపల్ వరకు కూడా ప్రతి అడ్మిన్ స్టాఫ్ కానీ, టీచర్స్ కానీ, అక్కడి నుంచి మనకి స్టూడెంట్స్ కానీ, పైన ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ఏవైతే ఆలోచన విధానం ఉందో క్యాంపస్లో కూడా అదే ఆలోచన విధానం నడుస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకుని ఎక్కడ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే ముందు కూడా అలానే వెళ్తాం. మీ అందరి సపోర్ట్ తోటి ముందు మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకురావాలి. రేపు స్టేట్ బోర్డు, తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, అలానే 30th ఏపీ స్టేట్ బోర్డు రిజల్ట్స్ కూడా అంటున్నారు. వాటిలో కూడా బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ సాధిస్తాం.
ఆల్రెడీ మొన్న ఫస్ట్ రిజల్ట్ మన జేఈ మెయిన్ ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ కేటగిరీ 11th ర్యాంక్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేసాం. థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే, ఇందాక చైతన్య అన్నట్టుగా అందరం హ్యాపీగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక డీల్. మీరందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి, అందరం హ్యాపీగా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్గనైజేషన్ గ్రో అవుతూ ఉండాలి, గ్లో అవుతూ ఉండాలి. మీలాగే ఉండాలి ఆర్గనైజేషన్ కూడా. అట్లా ఉంచుతారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. The force behind expansion and innovation. I invite our Managing Director, Mr. Basham Saketram Garu, deliver his address and energize this evening. Sir, please. To everyone. Congratulations on completing another academic year filled with success. ఇప్పుడు కొడుతున్నారు చప్పట్లు 4 సార్లు అడిగాక. మొన్న విజయనగరం యాన్యువల్ డేకి వెళ్ళాను. ఆ రోజు పేరెంట్స్ అందరూ కొంచెం ఎందుకో డల్లుగా ఉంటే వాళ్ళు కొట్టట్లేదని చెప్పి డీజే వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ క్లాప్ సౌండ్లు పెడుతున్నారు అక్కడ. మీరు ఇప్పుడు కొట్టకపోతే అదే చెప్దాం అనుకున్నాను నేను. Last year was the first time I saw you guys perform. And I told you that you were doing no less than the people who do on dance shows in TVs. లాస్ట్ టైం అంతకన్నా బాగా చేయాలి మీరు ఈసారి అంటే, ఓకే ఆ డ్యాన్స్లే మళ్ళీ మంచి పాటలు కొత్తగా చేసి కొత్త రకమైన డ్యాన్స్లు వేస్తారేమో అనుకున్నా. ఈసారి డ్రామా కూడా కవర్ చేస్తారు. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదో ఒక ఫైట్ సీన్ ఏదో ఒకటి పెట్టేసుకుంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు. నిన్నే చెప్పాను వాళ్ళ డ్యాన్సులు చూసాక కూడా. మరి పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నారో మీరు నేర్చుకుంటున్నారో కానీ యాన్యువల్ డేల్లో పిల్లల పర్ఫార్మెన్స్లు ఆపేసి పేరెంట్స్కి మీవి చూపించాలి. మీ వాటితో పోలిస్తే పిల్లలయే అంతంత మాత్రం ఉన్నాయి. No, but seriously, very good job. I mean, the amount of effort you're putting into it, ఏదో వేయాలి కదా వెళ్ళాలి, ఎలా ఎగిరినా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ ద వే ఆర్గనైజ్ చేసుకొని అదంతా నేర్చుకొని మీరు వచ్చి చేస్తాం, వెరీ గ్రేట్. సో లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు బాగా చేయాలని నేను అడిగాను. ఇంక నేను చెప్పక్కర్లేదు, మీరు ఎటు బాగానే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఇయర్ వేరే ఏదో అడుగుతా. ఇందాక when I went inside and I was coming out, someone forgot to switch off the lights in the room. నేను ఎవరికో చెప్పాను ఆఫ్ చేయించమని. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం బయట డీజిల్ ఎలా దొరకట్లేదు, పెట్రోల్ ఎలా దొరకట్లేదు అని. సో మనకున్న రిసోర్సెస్ని రెస్పెక్ట్ఫుల్గా వాడటం అనేది మనం నేర్చుకోవటం కాదు, అది ఒక అలవాటులాగా ఉండాలి మనకి. సో వెన్ యూర్ కమింగ్ అవుట్ మీ చేతిలో ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోవాలి స్విచ్ దగ్గరికి ఆపేసి రావాలని. అది మీరు కూడా నేర్చుకొని నెక్స్ట్ మన పిల్లలు చాలామంది, ఒక్కొక్క టీచర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్. సో వీ హ్యావ్ అ లార్జ్ స్పాన్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వీ కెన్ టీచ్. వాళ్ళందరికి కూడా అవే అలవాటు చేసుకుంటూ వెళ్ళి వీ నీడ్ టు టీచ్ పీపుల్ హౌ టు రెస్పెక్ట్ రిసోర్సెస్, బికాజ్ నథింగ్ ఇస్ పర్మనెంట్. అన్నీ దే విల్ రన్ అవుట్ సమ్ డే. సో వీ డూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్. ఇందాక మన CEO గారు చెప్పారు చాలా సింపుల్ లైఫ్ బతుకుతారు వీళ్ళందరని. నేను ఒప్పుకోనండి దానికి. ఇందాక చెప్పారు కదా, నో పాంప్లెట్స్, నో PR టీమ్, నో బ్యానర్స్, నో మార్కెటింగ్, ఇవేవి చేయకుండా కూడా మీకు అన్ని అడ్మిషన్స్ వచ్చి ఎంత ఫీజులు పెడుతున్నా అలా కడతంటే మీరు ఎటు నుంచి సింపుల్ లైఫ్ బతుకుతున్నట్టు వీళ్ళందరూ. అక్కడ నేను BAS పెట్టుకొని ఇక్కడ అంత ఫీజే పెట్టుకుంటే వాళ్ళేమో ఇంత ఫీజా వామో కట్టను అంటున్నారు. అలాంటి పొజిషన్లో మీరుండి మీరందరూ లగ్జూరియస్ లైఫ్ బతుకుతున్నట్టే. బట్ ఆల్ దాట్ యూ గాట్ విత్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ యూ హ్యావ్ గిఫ్టెడ్ ఇట్ టు అస్. నేను లాస్ట్ టైం మొన్న ఫోటో సెషన్ అప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్ అందరితో మాట్లాడాను. మాట్లాడినప్పుడు I asked them for good result, which you gave. I asked them for good number of admissions, which also you have fulfilled. సో అలాగే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నన్ను కొంతమంది కొన్ని అడిగారు ఒక కామన్ థింగ్. అది నేను మీ తరపున ఇప్పుడు మన CEO గారిని అడుగుతాను.
నాకు ఇందాక కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు మహేశ్వరం గురించి ఒక పెద్ద ఎలివేషన్ వేసి మనం ఇలా చేసాం అలా చేసాం అని చెప్తున్నారు. ఆయన సీఈఓగా ఉన్నప్పుడు చేశాడు ఇది. మరి ఇప్పుడు సీఈఓ డాక్టర్ అయ్యారు కదా, ఇంకా అదే వీడియో వేసుకుంటూ తిరగాల మనం. సో మీరు అడిగింది మీ తరపున నేను మీతో కలిసి ఆయన అడుగుతా. సక్సెస్ ఉంది, అది నిలబెట్టుకోవడానికి కమిట్మెంట్ ఉంది. ఎప్పుడు ఇస్తున్నావు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్? సో ఈరోజు ఏదో నేను అడిగి వెళ్ళిపోతా, కానీ మీరు రోజు కనిపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి రోజు గుర్తు చేయండి ఆయనకి, పెట్టేదాకా వదలొద్దు. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ అ లిటిల్ మోర్ ఫన్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఈరోజు కొంచెం ఎర్లీగా మాట్లాడినట్టున్నాం. సో యా, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు సీ యూ ఆల్ హియర్. థ్యాంక్ యూ. మన హైదరాబాద్లో సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, అడ్మిషన్ కావాలి అని గుంటూరుకి ప్రెషర్ వస్తుంది. మేమేమో ప్రిన్సిపల్కి చేయలేం, వాళ్ళ ప్రెషర్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. చైతన్యకి చేస్తాం. మరీ ఇబ్బంది అయితే ఆ ఫోన్ నెంబర్ కూడా చైతన్యకి ఇచ్చినవే మాట్లాడుకోరా బాబు అంటాం. అవి కూడా హై లెవెల్ నుంచి వచ్చినా సరే మనం అడ్మిషన్ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. అదంతా కూడా మీ శ్రమ ఫలితమే. ఇందాక సాకేత్ అన్నట్టుగా మేము లగ్జరీగా లేము, హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మీరు అందరూ చేసి బాగా వర్క్ చేసే టీం దొరికినందుకు అది లగ్జరీ కాదు సాకేత్, హ్యాపీగా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఒరిజినలా డీజీయా? ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న భాష్యం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ వెల్కమ్ అండ్ నమస్కారం. స్టేజ్ని ఆక్యుపై చేసిన రమ్య మ్యామ్, విజయలక్ష్మి మ్యామ్, సుష్మా, అర్చన, తమ్ముడు హనుమంతరావు, సాకేత్, చైతన్య, నగేష్, కమల్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్స్, స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేసి వీళ్ళకు కూడా, వంట చేసిన వాళ్ళకు కూడా అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం ఇట్లా గ్యాదర్ అవ్వటం. ఇక స్టడీస్ గురించి అంటే వీళ్ళు చెప్పారు మీకు. మీరు చేసే పని వల్లనే మీ క్యాంపస్ ఉంటుంది. ఆ క్యాంపస్ రిజల్ట్ కానివ్వండి, ఆ క్యాంపస్ ఎక్స్ప్లోజర్ కానివ్వండి, దాంట్లో ఉంటుంది, మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మరి అన్నీ బాగున్నాయి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మరి మీరంతా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు అని దాంట్లో అర్థమవుతుంది. నిన్న స్టేట్ బోర్డు వాళ్ళది జరిగింది, స్టాఫ్ సేమ్. ఎందుకు లేడీస్తో మొదలుపెట్టానంటే, ఇవాళ కొంచెం జెంట్స్ కనబడుతున్నారు అక్కడక్కడ. రాత్రి చూస్తే అసలు కనపడలే, ఎక్కడ దాంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు అసలు తెలియలేదు, అంతా లేడీసే ఉన్నారు. ఫస్ట్ మేము స్కూల్ పెట్టినప్పుడు 8 మెంబర్స్ స్టాఫ్, అందులో ఒక మా అక్క ఒక ఉంది లేడీ, అందరం జెంట్సే. 93లో స్కూల్ పెట్టాం, 33 years బ్యాక్. అది మారిపోయి ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్కి వచ్చిందంటే, ఆ 8లో ఒక్కళ్ళు జెంటు 7 మెంబర్స్ లేడీస్ రేషియోకి వచ్చేసింది. రాత్రి అంటే మేము ఇట్లా మాట్లాడేటప్పటికి సగం ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయినాయి. అదే సాగే చెప్తున్నాడు, ఎర్లీ మాట్లాడామని చెప్తున్నాడు. అంటే అప్పటికే సగం జోష్ అయిపోయింది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముందు డ్రామాస్ మొదలుపెట్టారు. డ్రామాస్ని అదే చైతన్య చెప్పాను నేను, ఒక సాంగ్ ఒక డ్రామా పెడితే బాగా కాంబినేషన్ బాగుండేదేమో, అన్నీ ఒకేసారి పెడితే కొంచెం లెందీగా ఉన్నట్టు అనిపించింది. అందులో 1 minute పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే కష్టం కదా, కనీసం 2 minutes 3 minutes ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. వాళ్ళు వచ్చి నమస్కారం పెట్టే లోపల మళ్ళీ చివరి నమస్కారం పెట్టాల్సి వస్తుంది. అదే రాత్రి ఆ ప్రోగ్రాం లేదు, అంతా డ్యాన్సే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి 22 ఏమో ఉన్నట్లు ఉన్నాయి, 25 28 ప్రోగ్రామ్స్. రాత్రి 2:30 అయింది టైం. వాళ్ళంతా అయితే అనుకుంటున్నారు ఎంత అవ్వచ్చని, 4 అవ్వచ్చా? మీ 12 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది అంతేనా? 15 అందులో అయిపోయిన కాకుండానా? అవి కాకుండా 15 అయితే ఆల్మోస్ట్ మీకు 2 అవ్వచ్చు. నేను పక్కన మేడం ఉంటే అడిగాను,
ఏం మేడం మీ ఇంట్లో ఏమన్నారా 2:30 అవుతుంది టైం అని. ఏంటంటే మీరు ఏ రోజుల్లో ఉన్నారు అంటున్నారు నన్ను. మీ రోజుల్లో ఉన్నట్టున్నారు మీరు, ఇప్పుడేం లేదు. ఒకప్పుడు ఎవరైనా జంటు బయటికి వెళ్తే నేను లేట్గా ఇద్ది వచ్చారు తలుపేసుకొని చెప్తారంట. ఇప్పుడు లేడీ చెప్తున్నారంట మేము వచ్చేసరికి లేట్ అయిద్దిలే డోర్ వేసుకోకండి. నాకు ఆశ్చర్యం వేసి అడిగాను రాత్రి, ఇది నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ అది. కాబట్టి వరి అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళది కొంచెం మాస్గా ఉంటుంది, సిబిఎస్ఈ కాబట్టి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కొంచెం క్వాలిటీ అన్ను క్లాస్గా ఉంటుందో అనుకుంటున్నా. మరి చూడాలి, మరి అది 2 అవుద్దో 3 అవుద్దో కానీ దగ్గర ఉండి చూస్తాను నేను కూడా. ఈ అవకాశం చూడండి, మీరు చదివేటప్పుడు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, కానీ మనం పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు చిన్నప్పుడైనా సరే ఇప్పుడైనా సరే అనుకుందాం, స్టేజ్ ఎదురుగా ఎవరెవరో స్టాఫ్ ఉంటారు మనకు చదువుకునేటప్పుడు, వేసి ఉండకపోవచ్చు కూడా కదా. స్టాఫ్ ఉంటారు, పేరెంట్స్ ఉంటారు, ఎవరెవరో ఉంటారు. వాళ్ళందరి ముందు మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే మనకేదో భయం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ స్టాఫే, మనం స్టాఫే, పార్టిసిపేట్ చేసేది స్టాఫే, చూసేది స్టాఫే. ఈ అవకాశం ఎక్కడైనా వచ్చింది అసలు మనకి ఎక్కడా రాదు. స్టూడెంట్ లైఫ్ కూడా స్టూడెంట్ చేసిన ఎదురు చాలామంది ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ స్టేజ్ మీద స్టాఫే, స్టేజ్ ఎదురుగా స్టాఫే, అందరూ మనం కొలీగ్స్లా కూర్చొని చేస్తున్నాం. మళ్ళీ అది కాకుండా అన్ని బ్రాంచెస్ కలిపి, జనరల్గా వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎట్లా కార్పొరేట్ అయ్యి ఉండి పక్కన ప్రిన్సిపాల్ ఎవరో ఇంకో బ్రాంచ్కి తెలియదు ఆల్మోస్ట్, కానీ మన దగ్గర అట్లా కాదు. ప్రిన్సిపాల్స్ తెలియదు కూడా స్టాఫ్ మొత్తం కూర్చొని సరదాగా గడిపే స్థాయిలో ఉన్నారు కదా. అదంతా మరి ఆ చైతన్య ఆధ్వర్యంలో నాగేష్లు అందరూ కలిసి, మేడమ్స్లు అందరూ కలిసి చేస్తున్నట్లు. మరి ఈ విధంగా మనం ఒక కుటుంబంలాగా ఉంటున్నాం. ఈ కుటుంబంలాగా ఇదే ఇందాక చెప్పాడు సింప్లిసిటీ అని. సింపుల్ అంటే లేదు, మీలాగా ఉండాలనేది నా కోరిక. నేను కూడా ఏదో గొప్పగా ఉందాం అట్లా ఉందాం నాకు ఉండదు. నేను టీచర్నే, మీరు టీచర్సే. కాబట్టి ఆ టీచింగ్ కమ్యూనిటీ అంతా ఇట్లా ఒకటే కలిసి ఉండాలని, మీలాగా ఉండాలనేదే నా కోరిక. ఇంకా కూడా నాకంటే మీకు ఇంకా ఫెసిలిటీస్ ఉండాలని, ఎందుకంటే నేను అన్ని బ్రాంచెస్ తిరుగుతూ ఉంటాను, మీరు ఒకే బ్రాంచ్లో ఉంటారు, ఒకే బ్రాంచ్లో రోజు ఉంటారు. కాబట్టి కంఫర్ట్గా చాలా చక్కగా అదే హ్యాపీగా అన్నారు, లగ్జరీగా అన్నారు చూడండి, అలా ఉండాలి అని. ఇప్పుడు ఈ మహేశ్వరం ఉంది, మహా వస్తే నేను ఇయర్లీ 2 times 3 times వస్తా. నాదని చెప్పుకోవాలా మీదని చెప్పుకోవాలా? ఇది ఏ నాగేష్, ఈ క్యాంపస్ నాదా మీదా? 365 days ఉండేది మీరు, 2 days 3 days ఉండేది నేను. ఎవరిది క్యాంపస్ అప్పుడు? మీరు స్టాఫ్దే కదా అది. కాబట్టి మీకోసం ప్రైవేట్ చేస్తున్నాయే కానీ ఎప్పుడు కూడా నాదని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వను. అది మీలాగానే ఫీల్ అవ్వండి, మీ ఓన్లాగానే ఫీల్ అవ్వండి. అందరం చక్కగా హ్యాపీగా ఉండాలి, ఇలానే ఉండాలి. ఇంతకంటే గొప్పగా మరి సాకేత్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అన్నాం, ఏ స్కూల్ అయినా ఏ లెవెల్కి ఆ లెవెల్ మందే. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తే సక్సెస్ అవ్వకుండా ఎక్కడ ఉండరు. ఇక్కడనే కాదు, ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా, ఏ స్కూల్ అయినా, లేకపోతే ఏదైనా సరే కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తే సక్సెస్ అవ్వడం అనేది లేదు. ఆ కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టే, మనందరికీ ఉంది కాబట్టే భాష్యం ఇంకా టేకాఫ్ లెవెల్లోనే ఉంది. ఇంకా లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఇంకా టేకాఫ్లోనే ఉన్నాం ఈ పొజిషన్లో కూడా. అంటే ఇంకా ఏ రేంజ్కి వెళ్తాం ఒకసారి మీరు ఊహించండి. అలా వెళ్దామని, ఆ వెళ్ళటంలో మీ అందరి సహకారం కావాలని ఆశిస్తూ, ఎప్పుడు మీతో సంతోషంగా గడిపే ఈ క్షణాలు ఎల్లప్పుడూ కావాలని ఆశిస్తూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. Thank you so much for the greatest support, sir. ఇంకొక విషయం ఏమనుకోవద్దు, ఇయర్ తోటి మనం హైదరాబాద్లో భాష్యం స్టార్ట్ చేసి సిల్వర్ జూబ్లీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అలానే మనందరం కలిసి మళ్ళీ గోల్డెన్ జూబ్లీ కూడా ఎంతకంటే బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Requesting all the prize winners to please come near to the dais.
Tonight, we begin by celebrating the minds that behind the milestones. CBSE board examination toppers are not created by chance. They are shaped by teachers who invest time, patience, strategy, and belief into every student. Behind every top rank stands a teacher who stayed back after hours, revised for one more concept, solved one more doubt, and refused to give up. Marks may carry the student names, but the foundation carries the teacher's effort. These educators have not just produced a result, they have built confidence, discipline, and academic strength. Today, we proudly honor the teachers who transformed classrooms into centers of excellence and turned hard work into the historic results. Academic toppers for the 2025. It's 494 Manikonda. And second topper also 492 from Manikonda. I request Manikonda Principal Ma'am, Archana Ma'am, please come on the desk. Next, the third place is shared by again the Pragati Nagar and Brooks. It's 488. I request Samantha Ma'am and Sangeeta Ma'am, please come on the desk. Give a huge round of applause, come on. Next, branch highest average. 423.5, it's again Pragati Nagar. I request Samantha Patancheru. I request Mahita Ma'am to come on the desk. Next, third place, 388.64, it's Brooks. Sangeeta Ma'am. Subject-wise, highest averages. For English, it's 89.96. It's again Pragati Nagar. I request Samantha Ma'am. Second language, it is 88.5. I request Hayat Nagar Principal Ma'am, Ashwin Ma'am to collect the trophy. Maths, it is 75.96. Science, 81.64. Social, 88.11. These three is shared by Pragati Nagar, all the three. I request Samantha Ma'am to collect all the three trophies. Thank you. Consistency is a quiet form of commitment. While results are visible, dedication often goes unnoticed. Teachers with 100% attendance represent something powerful, that is reliability. No excuses, no compromises, no breaks in responsibility. Every single day, they walked into classrooms prepared to guide, to mentor, and to shape futures. For students, their presence means stability. For the institution, it means strength. Today, we celebrate these educators who proved that showing up every day is itself a powerful act of leadership. Requesting all the principals, please come on to the stage. I repeat.